سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسي وزنة أرشي ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. 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 أستغفر الله ربه من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام ولا لا ولا جاي جاي صلاه الحمد لله نادي هاي لا يحتوك. السلام عليكم ورحمة الله ولا سني الحمد لله الحمد لله দোয়া করব। আজকে তো আমরা কয়েক হাজার মানুষ এক লগে জুম্মার নামাজ আদায় করলাম আলহামদুলিল্লাহ, এবং সাথে 3 দিনের জানাজার নামাজ পড়লাম। গতকালকে পড়ছিলাম 6 জনের জানাজার নামাজ।
আপনার অনুভূতিটা হুকা চাই এই দিনে ইউরোপের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ নামাজ পড়লা প্লাস হইল গিয়া 3 জনের জানাজা পড়লা, অনুভূতিটা হুকা আপনার? না, এটা তো সবসময় আপনার জিনিস, এটা সবচেয়ে বিগেস্ট গ্যাদারিং, খুব ভালো লাগে। আর জানাজা পড়লে তো আমরা আল্লাহ স্মরণ করে দেন যে মৃত্যু তো নিকটবর্তী, এটা সবসময় আমরা মনে রাখতাম যে মানে সব রেডি থাকা লাগবো যে কোন সময় ডাকাইবো দুনিয়া যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন আপনি। আচ্ছা, আর আমরা যারা এখনো দুনিয়াতে বাঁচিয়ে আছি, আমরা লাগে কিতা রিমাইন্ডার হইতে পারে? যারা মারা গেছেন তারা কিন্তু আর একটা বার বালা কাম কিছু করার সুযোগ নাই, তৌফিক নাই। আপনার আমার এখনো সুযোগ আছে। জি, আমরা সজাগ হইতাম, আমরা সবসময় আমল করতাম, আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাইতাম, আর আমরা বালা পথে চলতাম। আল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান, হোয়াট আ বিউটিফুল মেসেজ। আল্লাহ কবুল করতে আপনারা আমরা লাগি দোয়া করব, আমরা আপনার লাগি দোয়া করি। আপনারা দেখি লোকা ইউরোপের মাঝে সবচেয়ে বড় যে মসজিদ, জাযাকাল্লাহ খাইরান, দোয়া করব। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ, ইসলামের মসজিদ, আপনারা অনেকে জানবা। এই মসজিদের মাঝে এখন আমরা কয়েক হাজার মানুষ আমরা জামাতে নামাজ পড়ছি জুম্মার, আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়ি এখন বাড়িয়ে যারা এখানে কিন্তু কয়েকটা অনেক দরজা আছে, অনেক এন্ট্রেন্স আছে, সামনে দিয়ে পিছে দিয়া সিস্টার সকলের এন্ট্রেন্স আলাদা আছে। সব এন্ট্রেন্স থেকে গিয়া মানুষ একলগে বাইরা 12টা হাজার মানুষ এই ইসলামের মসজিদ একলগে আমরা জুম্মার নামাজ পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। এবং সাথে আমরা 3 জনের জানাজাও পড়ছি। আজকে এখানে 3 জনের জানাজা হয়েছে, যে 3 জনের 2 জন পুরুষ, 1 জন মহিলা, তারার জানাজা হয়েছে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা লন্ডন মুসলিম সেন্টার, আপনারা দেখতে পারেন এন্ট্রেন্স। এই মুসলিম সেন্টার থেকে মানুষ হাজার মানুষ বাড়ি যায়, একলগে টোটাল কয়েক হাজার মানুষ আমরা এইখানে নামাজ পড়তাম পারি, জুম্মার নামাজ আদায় করতাম পারি। আল্লাহ আমরা এই নামাজের সবর কবুল করতা। এই মসজিদে লগি ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য পুরানা মসজিদ, যেটা প্রায় 120 বছরের মতো বয়স। আনুবাই 120 বছরের মতো এই মসজিদের বয়স। এই মসজিদ যারা সহযোগিতা সাপোর্ট করছেন, আল্লাহ যাতে প্রত্যেকে কবুল করতা সাপোর্টে। এখানে প্রতিদিন কিন্তু আবার মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় জানাজার নামাজও হয়। এর বাদে আজকেও কিন্তু আমরা পড়ছি কেন, সালাম আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আজকে আমরা পড়ছি কেন অসির দেওকা, আজকে আমরা এখানে পড়ছি প্রায় 3 জনের জানাজা নামাজ পড়ছি। গতকালকে আমরা 6 জনের জানাজা পড়ছি। ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ, এর মাঝে সবচেয়ে বড় মসজিদ। আমরা লগে আছেন আমরা ব্রিটেনের পরিচিত শিল্পী জাইন ইসলামিক নাসিদ গাইয়া আমরা সকলটা ইসলাম সংস্কৃতির মাঝে আনন্দ দিন। তাই লাগে আমরা আনু ভাই আপনি আমরা আজকে এই দিনে ইসলামের মসজিদের সবচেয়ে বড় মসজিদ ইউরোপের জুম্মার নামাজ আদায় করলা, এবং এই মসজিদের মাঝে আপনার আজকে 3 জনের জানাজার নামাজও আমরা পড়ছি, গতকাল 6 জনের আছে। আপনার অনুভূতিটা খুব একটা কিরকম লাগে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সিলেট অনলাইন এবং আমরা প্ল্যাটফর্মে একলগে যারা ভাইয়েরা সবাই ভালো আছেন, যারা দর্শক শ্রোতা আছেন। ইসলাম মসজিদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আমিও ইসলাম মসজিদের রেগুলার মুসল্লি। আলহামদুলিল্লাহ, ইউরোপের বুকে সবচেয়ে বড় মসজিদ হচ্ছে ইসলাম মস্ক। আর এই মসজিদে প্রতিদিনই ধরতে গেলে জানাজা হয়। অনেক বড় মসজিদ, প্রায় 15,000 মানুষ একসাথে নামাজ পড়তে পারে। আসলে এই মসজিদে নামাজ পড়ে আমার খুব ভালো লাগে, কারণ শত মানুষ একসাথে হাজার মানুষ নামাজ পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যত বড় বেশি জামাত হবে জুমার জামাত, তত বেশি মাফ পাওয়ার পসিবিলিটি থাকে, সওয়াব পাওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে। আমি চেষ্টা করি আসার জন্য। আমিনুর ভাইও সবসময় আসেন, ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে। এই দিনে 3 জনের জানাজা পড়লা আজকে, এই 3 জনে কিন্তু আর বালাখাম করার সুযোগ নাই। আপনার আমার সুযোগ আছে। আমরা এখন তো যারা ভাই বোন লাইভ দেখরা, আপনি আমি সহ তার উদ্দেশ্যে আপনি কোন মেসেজটা দিবা? আসলে কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কইছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। কারণ এই অবস্থায় আমরা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আজকে, ওদের কিন্তু আমলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু 3টি দরজা খোলা আছে। আপনারা সবাই জানেন, আমিনুর ভাই অনেক আগে বলছে, অনেক শোতে এটা, যে নেক সন্তান যদি রেখে যান, আর আপনি যদি বেনিফিশিয়াল নলেজ, উপকারী নলেজ যদি সমাজে রেখে যান, আর যদি সদকায়ে জারিয়া কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা মসজিদ মাদ্রাসা করে যান, এইগুলা থেকে যা সওয়াব আসবে তাই হচ্ছে আপনার সম্ভব। আসলে আমরা যারা দুনিয়াতে আছি, আমরা যেন সারা জীবন আল্লাহ রাসূলের পথেই চলতে পারি, এই চেষ্টা করতে হবে। কারণ কখন যে কার ডাক আসবে আমরা কেউ জানি না। আমি সহ আপনারা সবাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খাইরান। শিল্পীরা যখন ফাইলিছে আমরা ব্রিটেনের
নাম্বার 1 শিল্পী আমি যারে কই আলহামদুলিল্লাহ ওয়ানের মধ্যে কই একজন মধ্যে তাই দেখবেন ও শিল্পীরে ভাইয়া যদি আমরা একটা নাচিদ শুনি না তো শান্তি লাগবে না শিল্পীর কণ্ঠে আমরা একটা নাচিদ শোনা লাগবে ইনশাআল্লাহ আমার অনুরোধ থাকবো সবার দর্শকের প্রতি জয় মাফ নাই এগুলো লাগি মাফ নাই কি শোনা লাগবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ একটু বিজি আছি ইনশাআল্লাহ আমি যেহেতু মসজিদের পাশে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি ঐতিহাসিক গান আছে মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও আমিন যেন ঘুরে থেকে ওই ওয়াজিনের আজান শুনতে পাই মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও জাযাকাল্লাহু খাইর ইনশাআল্লাহ ওকে জাযাকাল্লাহু খাইরান ভাই সুন্দর করে কইছেন আসলে মসজিদের পাশে আমরা জানো আল্লাহ খবর নসিব করুন খবর নসিব করুক আল্লাহ যেন আমরা জান্নাতি খবর নসিব করুন ওটাই লাগি বড় জিনিস অন মসজিদে দ্বারা আমার খবর হইলো কিন্তু বাজে যদি দেখা যায় আমি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় খালি গুনাহ আর গুনাহ করলাম না আমল যদি সঠিক থাকে না তাহলে এটা কতক্ষণ ফায়দা হইবে একমাত্র আল্লাহই জানেন আর রাহমাতুল আলিম উলামা আছেন আপনারা কইতে পারবা জাযাকাল্লাহু খাইরান ভাই দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু দেখো আল্লাহর কাছে দোয়া করে কাজী নজরুলও এই তান কবিতার মাধ্যমে কইসলা মসজিদের পাশে খবর হইতো তান আশা করি হইছে সো আমরা জানো আল্লাহ মসজিদের দ্বারা খবর সবচেয়ে বড় জিনিস যাতে আল্লাহ আমরা খবরটা যেন জান্নাতি খবর নসিব করুন ওটাই লাগি বড় জিনিস আল্লাহ যাতে আমরা জান্নাতি খবর দান করুন ওটাই লাগি বড় জিনিস আপনারা এখন দেখতে পাররা ইউকে বিএনপির প্রেসিডেন্ট আব্দুল মালিক ভাই তাই না জুম্মা ফরিয়া বার হয়েছে ননু মালিক ভাই ও দেখরামি ভাই আয়রা সো আপনারা দেখতে পাররা এখানে শুধু খালি আমরা কমিউনিটির অনেক ব্যক্তিবর্গ সকলেও কিন্তু আমরা এই মসজিদের মাঝে আইন নমাজ আইন এর উপর বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু কি কেন নমাজ মানুষ আইন আমরা একলগে পড়ি হাজার হাজার মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আজকে কিন্তু 3 জনের যে জানাজা হইছে আমরা পড়ছি আসসালামু আলাইকুম মালিক ভাই আমরা লাইভে আছি একটা মিনিট আপনার বক্তব্য নিলাই ইনশাআল্লাহ ওকে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ভাই নকল আপনারা যারা দেখরা লাইভের মাঝে আছি আমরা ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ ইসলামের মসজিদের সামনে এখানে কয়েক হাজার মানুষ আমরা একসাথে নামাজ পড়ছি আমরা আজকে 3 জনের জানাজা পড়ছি আর আমরা লোক এখন খুব পাইছি আমরা আসলে খুব ভাগ্যবান লাইভের মাঝে পাইলিছি আমরা কমিউনিটি খুব পরিচিত ব্যক্তি এবং ইউকে বিএনপির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমরা মালিক ভাইরে পাইছি ইনশাআল্লাহ মালিক ভাইয়ের লগে একটু মাতমু মালিক ভাইয়ের অনুভূতিটা জানমু আজকে এখানে যে নামাজ পড়লা হাজার হাজার মানুষের লগে 3 জনের জানাজা হইলো আপনার অনুভূতিটা হইবা এবং লগে আমরা যেনে 3 বারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া থাইনি আমরা এই ইউকের মাঝে আসই আমি দেখি কন্টিনিউ আপনি যারা দেখা করা তান ব্যাপারে যে একটা মেসেজ দিন আমরা অনেক মানুষ হয়তো জানলে খুশি হইবা ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আজকে প্রথমে হচ্ছে যে এখানে আজকে টোটাল মুসলমানদের একটা মিলন মেলা এবং স্পেশালি ব্রিটিশ বাংলাদেশি মুসলিম এবং অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড সব মুসলমানরা আজকে এখানে একসাথে আমরা খুতবাতে অংশগ্রহণ করেছি নামাজে অংশগ্রহণ করেছি এবং আপনার নামাজের পরে অনেকের সাথে কুলাকুলি করেছি এটা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি এবং কমিউনিটি সবাই এবং আমরা ওইখানে অনেক লোকেই আমরা এখনের সাথে আবার অনেকে সেলফি উঠাচ্ছেন এটা খুব একটা বিকজ একটা আমাদের জন্য একটা ঈদ এবং ঈদের একটা আমেজ আজকে এখানে ইস্ট লন্ডন মসজিদে এটা আমরা খুব এনজয় করেছি এবং আজকে আমি আপনাদের কাছে আমাদের আরেকটা এপিল দিচ্ছি যে আমাদের নেত্রী আমাদের মা মাদার অফ ডেমোক্রেসি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী উনি খুব অসুস্থ উনি লন্ডন হসপিটালে আছেন ক্লিনিকে আছেন ওনার জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি সুস্থ হয়ে বাংলাদেশে অচিরেই যেন যেতে পারেন এবং বাংলাদেশে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সেই সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার যে এবং এই যে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা যারা জীবন দিয়েছে বাংলাদেশে আজকে আমরা তাদের সেই যে মূল কজটি ডেমোক্রেসি হিউম্যান রাইটস এটা যেন আবার পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের যে একটা দাবি যে বাংলাদেশে অচিরেই একটা ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন
এই নির্বাচন আমরা আশা করছি ডক্টর ইউনূসের নেতৃত্বেই হবে এবং এই বছরই হবে অক্টোবর নভেম্বরের দিকে। এটা আমরা ইন্টিরিয়াম গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের এপিল থাকলো প্রবাসীদের পক্ষ থেকে যে এস সুন এস পসিবল আপনারা একটা সুন্দর নির্বাচন দিয়ে একটা ডেমোক্রেটিক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এবং স্পেশালি প্রবাসে আমরা যারা আছি, প্রবাসীদের অনেক জায়গা জমি গত ফেসিবাদী সরকার আওয়ামী লীগেরা দখল করে রেখেছে, এখনো এই বাড়িগুলি দখলচ্যুত হয়নি। এবং এই কারণে আমরা দেশের মানুষকে বলবো যে প্রবাসীদেরকে সহযোগিতা করুন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলবো যে আপনারা সাহায্য করুন এবং যাতে প্রবাসীরা তার বাড়ি ঘর তার সম্পদ যেন ফিরিয়ে পায়। কারণ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোর্টের এই সন্ত্রাসীরাও রিট পিটিশন করে, রিট পিটিশন করলে সেইখানে দেখা গিয়েছে 12 বছর অপেক্ষা করতে হয়। আমরা আশা করছি যে আমাদের বিএনপি 31 দফা কর্মসূচি দিয়েছে এবং বলেছে যে ফিউচারে প্রবাসীদের জন্য আলাদা একটা সেই যাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসে 3 মাসের মধ্যে আমাদের প্রবাসীদের যে কোনো সমস্যা হলে এটার সমাধান করবে বিএনপি, এটা প্রমিস আমরা আমাদের পক্ষ থেকে। আমরা সবাইকে আবার আমাদের নেত্রীর জন্য আপনারা দোয়া করবেন। এবং আজকে ব্রিকলেন মসজিদে এশার নামাজের সময় এশার নামাজ পড়ার পরে আরাফাত রহমান ককর আজকের উনি এই দিনে উনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন। আমরা ওনার জন্য আজকে দোয়া করব, ওনার মৃত্যুবার্ষিকী। আপনারা যে যেখানে আছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে যদি আপনারা অংশগ্রহণ করেন তাহলে আমরা অত্যন্ত আমরা খুশি হব। যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে এই এপিলটা আপনাদের প্রতি থাকলো। আমি মালিক ভাই জানতাম স্যার, আপনি তো আমরা নেতৃত্বের লোকে দেখা হয়েছে, বর্তমানে দেশে যে অবস্থায় আসলা বেগম খালেদা জিয়া এবং ইউকে আবার বাদে ট্রিটমেন্টের বাদে ফ্যামিলির লোকে দেখা করার বাদে আপনার লোকে দেখা হওয়ার বাদে তার অবস্থাটা চেঞ্জ কিলা একটু যদি আমরা একটু আপডেট দিতা অনেক হয়তো খুশি হইলাম। আলহামদুলিল্লাহ। এখানে তো সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যে ডাক্তার টিম আসছে, ডাক্তার জাহিদের নেতৃত্বে ওনারা আসছেন এবং এই টিমটা বেশ ভালোই করছেন। এবং এইখানে ব্রিটিশ ডাক্তাররা মিলে তারা যে সুচিকিৎসা, এটা আমি মনে করি যে আগের চেয়ে মাছ বেটার। এবং তার সাথে সাথে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেব জনাব তারেক রহমান এবং ডক্টর জুবাইদা রহমান এবং শারমিলা রহমান, এই ককর ওয়াইফ এবং ব্যারিস্টার জাইমা জাফি, তারা সবাই উনার নাতিনদেরকে দেখে, পুত্রবধূদেরকে দেখে উনি অনেক আনন্দিত এবং মেন্টালি উনি খুব রিল্যাক্স আছেন। তার সাথে আমরা যুক্তরাজ্য বিএনপি আমরা ওনার পাশে আছি। আমরা এই বিষয়টা আমাদের সেখানে সবাই খোঁজ খবর নিচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে লোকজন খোঁজ খবর নিচ্ছে। তা আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের নেত্রী অচিরেই একবারে পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন ইনশাআল্লাহ। আমি মালিক ভাইয়ের কাছে যখন সুযোগ পাইছি আমি আরো অনেকবারও দাবি জানাইছি, আমরা যুক্তরাজ্য বিএনপির সম্মানিত সভাপতি দায়িত্বশীল ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী দিনের খানদারি আমরা কোন এক জায়গা থেকে আমরা দেখি ইনশাআল্লাহ সিলেটের মাঝে। তো আমি মালিক ভাইয়ের কাছে একটা অনুরোধ করতাম সালাম, আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আজকে প্রায় 10-15 বছর দাবিটা করিয়ে যালাম। এটা আমরা প্রবাসীর দাবি এবং আমরা শুধু খালি ইউকে নাই, ইউরোপ সহ প্রবাসী হল যারা আসেন একটা দাবি হইল গিয়ে আমরা চাই আমরা যেন প্রবাসী মন্ত্রণালয় যারা আছেন তার মাধ্যমে আমরা স্পেশালি প্রবাসী যে বাই নকল আইন, বইনে নকল আইন, স্টুডেন্ট নকল আইন, কেয়ার আইন আবার বাদে দেখা যায় অনেক মানুষ মারা যাওয়ার বাদে তারা লাশটা ফাটাইতে হইলে আপনি নিজে জানেন, আপনিও নিজে অনেক সময় সহযোগিতা সাপোর্ট করেন যেন লাশ ফাটাইতে হইলে আমরা অনেক কষ্ট হিমশিম খাওয়া লাগে, চান্দা তুলা দেওয়া লাগে। তো আমার একটা দাবি হইল গিয়া আমরা সব প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যদি এই জিনিসটা করেন যেন কোনো প্রবাসী মারা গেলে যাতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই লাশটা যাতে তার বাড়িতে নিয়ে ফ্রি অফ কস্টে যাওয়া হইতো। আপনি কি তা মনে করেন? প্রথমত যে যদি কোনো লাওয়ারিশ যদি আমার মনে হয় যে যদি মারা যায়, যদি তার কোনো আত্মীয় স্বজন না থাকে তাইলে অফকোর্স আমার মনে হয় যদি বাংলাদেশি সিটিজেন থাকে তাইলে রাষ্ট্র এটা দায়িত্ব নেওয়া উচিত। এবং আমি মনে করি যে বিমানে আমরা যদি এবার আমি যেটা মনে করি যে আগামীতে ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন হলে আশা করছি বিএনপি সরকার গঠন করবে। আমরা প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিএনপির প্রতি আমাদের সেই সরকার নিশ্চয়ই যাতে প্রবাসীদের যারা মৃত্যুবরণ করে যাদের আত্মীয় স্বজন এখানে নাই বিমানে যাতে ফ্রি নিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়, এটা আমি আমরা এটা আশ্বাস দিতে পারি
যে আমরা এটা চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমার বিশ্বাস মালিক ভাইয়ের মুখ থেকে যখন এটা আইসে ইনশাআল্লাহ, যে বিএনপি সরকার ক্ষমতা যায়, এটা হইব। শুধু অনেক দেশ আছে বিমান নাই, কিন্তু প্রবাসী মন্ত্রণালয় যদি কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন কি, এটা সম্ভব। জাযাকাল্লাহ খান। এখন মেসেজ দিতে লাগবে। জাযাকাল্লাহ খান, আপনার সময় লাগবে। জাযাকাল্লাহ খাইরান। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আসলে খুব খুশি হয়ে গেলাম। আমরা আপনারা দেখলাম আমরা বিএনপি যুক্তরাজ্য বিএনপির সম্মানিত সভাপতি এম এ মালিক ভাইয়ের কাছে তান বক্তৃতা শুনলা, এবং আপনারা অনেকে হয়তো জানতা চাই আশা কিবা আছিল, যেনে বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থা কিতা, তান সিচুয়েশন কিতা লন্ডন আওয়ার বাদে। সো আশা করি এই ব্যাপারে আপনারা জানতে পারছেন। দোয়া করবা শুধু খালি বেগম খালেদা জিয়া নাই, আরো যারা অসুস্থ আছেন, হসপিটালও আছেন, আল্লাহ যেন সবাই সুস্থতা দান করেন। আমারও মামা একজন সরকারও আছেন। আমরা লন্ডনের ব্রিটেনের অন্যতম একজন শায়েখ ফাহিম ভাই লাগি দোয়া করবা। তাইনো কিন্তু একবারে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আছেন। তার লাগি দোয়া করবা আল্লাহ যাতে ঠান্ডা মাফ করে দিন, আর যাতে মৌতের সময় হয়ে গেলে একেবারে আল্লাহ যাতে ঠান্ডা ইমানের সাথে মৌত দান করেন, এই দোয়া করবা। আরো আমরা দোয়া করি যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ সবরে সুস্থতা দান করতে। আপনারা আজকে আমি দেখা নিতে আসলাম ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ ইস্ট লন্ডন মসজিদের আজকে আমরা হাজার হাজার মানুষ একলগে জুম্মার নামাজ আদায় করছি। আর জুম্মার নামাজ আদায় করি আমরা এখন আমরা বারোইয়া যাইলাম। আর আমরা আজকে কিন্তু এই মসজিদের মাঝে 3 জনের জানাজা পড়ছি, 2 জন পুরুষ 1 জন মহিলা। গতকালকে আপনারা আমরা লাইভের মাধ্যমে দেখাইছি যে 6 জনের জানাজা হয়েছিল। আর এই 6 জনের মাঝে হইল গিয়া 6 দেশের আসলা, 6 দেশের মানুষ আসলা। আর একলগে আমরা জানাজা ফরিয়া আমরা তারার জানাজা আদায় করতাম পারছি। আর এটা সম্ভব হয়েছে আমরা এখানে এই ইসলাম মসজিদ আর এই ইউরোপের স্পেশালি এই মসজিদের মাঝে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশের মানুষ সকল এখানে আইন থাকেন। এর লাগে আর জানাজা হইলে এই মসজিদও কিন্তু মেজরিটি সবার জানাজা হয়। আমরা এখন রোড ক্রস করি একবারে মসজিদের সামনে আইসে। আপনারা দেখরা ওই লোক ইসলাম মসজিদ আল্লাহ। এখন যে ভাই বোন নকল আসেন আপনারা যেন আল্লাহ দেখরা, আপনারা যারা লেখতে পারেন আপনারা লিখতে দুঃখ আল্লাহ আকবার, লিখতে দুঃখ আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। আপনারা ফরক আল্লাহ আকবার, আপনারা আল্লাহ আকবার ফরার লগে লগে জান্নাত আপনারা লাগে একটা করে গাছ লাগানি হইব। আর কি হইব আল্লাহ এই দিনে আপনারা ফেরেশতা হল আসুন, ফেরেশতা হলে আপনারা আমলের মাঝে লেখবা আল্লাহ আকবার। সুবহান। দেখো ইউরোপের এই দিনে লন্ডনের এই দেশের মধ্যেও আল্লাহর নামটা কিভাবে দেখো আছেন এখানে। সালাম আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এইখানে আছে আপনারা দোয়া করবার, জিকির করবা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ভালো আছেন? সালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ। ওকে, ভালো থাকো। ওকে, জাযাকাল্লাহু খাইরান। সো আমরা সব সময় জিকির করব আল্লাহর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়া আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকি ওয়া রিদা নাফসি ওয়া যিনাতা আরশি ওয়া মিদাদ কালিমাতি। আসসালামু আলাইকুম ইয়া শেখ, ভালো আছেন? ইয়া আমার তো পাওয়ার মাঝে জয় গেছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ফ্রি আছেন? ওকে, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আসেন। আমরা এই দেখেন আমরা এখন লাইভে আছি। আলহামদুলিল্লাহ। পার কমতেছে। আমরা লগে শেখ আছেন আলহামদুলিল্লাহ। ওই তো আমরা আরো ভাই নকল আছি। আজকে আমরা ইসলাম মসজিদ কয়েক হাজার মানুষ একসাথে নামাজ পড়ছি। নামাজ পড়ার বাদে আমরা 3 জনের জানাজা আদায় করলাম। এদিন গতকালকে পড়ছি 6 জনের, 6 জন 6 দেশের আসলা। আল্লাহু আকবার। আমরা শেখরে পাইছি, শেখর কাছে একটু আমরা নসিহত করব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। সম্মানিত দেশ বিদেশের ভিউয়ার্স, আমাদের আমিনুল ভাই চ্যানেলে আমরা সবসময় এই জাতীয় সুখ সংবাদগুলো আমরা সবসময় আল্লাহর মন্তা প্রচার করি। আজকে থেকে তাই নিজেও আর্থিক কষ্টর প্রথমে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের শিফা আজিলা দেন, এবং এর পাশাপাশি আজকে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন এরা যেন আল্লাহ কবরের সওয়াল জবাব সহজ করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হায়াত এবং মওত সৃষ্টি করছেন লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। পরীক্ষা এই জন্য করবেন তোমাদের মধ্যে কে ভালো আমল করবে। এই জন্য যাদের আমল ভালো এরাই সব জায়গাতে পার পাবে, আর আমল যদি খারাপ হতে হলে আমি আগাইতে পারবো না। এই জন্য আমরা যারা জীবিত আছি আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা ওখান থেকে শিক্ষা নেওয়া, লেসন নেওয়া। আমরা যেন আমাদের জীবনের বাক্যে বাক্যে যেন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করে
এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন অনুসরণ করে চলতে পারি, তাহলে দুনিয়া আমাদের শান্তি হবে, আখিরাতে আমাদের মুক্তি হবে। আজকে আমাদের শেখ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব হাফিজাহুল্লাহ ওয়া রাআ উনি বলছেন, পৃথিবীর এত শক্তিধর দেশ আমেরিকা, এরপরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই যে আগুনের কাছে এরা অসহায় হয়ে গেল। এরা ফিলিস্তিনকে গুরুস্থান বানাইতেছিল, এরা নিজেই গুরুস্থান হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ বলেন যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস, জলস্তরে যে বিপদ যেগুলো মানুষের হাতের খামাইল, অন্যত্র আল্লাহ বলেন ওয়াফু আন কাসীর, আমি অনেকটা ক্ষমা করে দেই, আর তোমরা সাহস পৃথিবীতে বলাইতে পারতে না। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেন তার ক্ষমা দিয়ে যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ যদি ধরেন তাহলে ইন্না বাতশা রাব্বিকা লাশাদীদ, আল্লাহর পাকড়টা খুবই শক্ত। আমরা দেখতে পারি পৃথিবীর অনেক প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীরা দুপুরের খাওয়ার রেডি, কিন্তু এরপরে খাওয়ার সুযোগ হয়ে নাই, নিজের দেশ ছাড়ি পালাইছে। এই হলো আমাদের অবস্থা। আমরা কত আলিমদেরকে জেলে দিলাম, কত মানুষকে ফাঁসি দিলাম, কত কিছু, কত গুম করলাম, কতকে আয়না করে নিলাম। আজকে আমি কোথায়? আমার খবর কেউ রাখতেছে না। এটা তো দুনিয়া, আখিরাত তো রয়ে গেল। এদেরকে আল্লাহ ফেরাউন হামান সাদ্দাদের সাথে এদেরকে হাসর করবেন, যারা এই যাতে জুলুম করে। জালিমকে আল্লাহ কখনো ভালোবাসেন না, হেদায়েতও দেন না, জালিমকে আল্লাহ ছাড়েনও না। আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছাড়েন না। যখন আল্লাহ ধরেন তখন আর এই যে বললাম না, দুপুরের খাওয়া রেডি ছিল কিন্তু খাওয়ার সুযোগ হয় নাই। আপনি কি করবেন? আল্লাহ বলছেন আমি হচ্ছি ফাআলুল লিমা ইউরিদ, যা ইচ্ছে তাই করি, এটা আল্লাহ করেন। এইসব মানুষকে পাম দিতে গিয়ে বলে জনগণের ক্ষমতার উৎস, এইসব কথা বলে মানুষদেরকে এরা উপরে উঠায়, কিন্তু এরা কি করে মানুষকে ফায়দা নিতে চায়। যদি আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে মানুষকে এইরকম মানুষ এই জাতীয় নসিহত করতে পারে না। মানুষ আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর হুকুম মানবে এবং রফি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতে দুনিয়া চলবে, এটাই দায়িত্ব মানুষের। এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, ইন্নী জাইলুকা ফিল আরদি খলিফা, মানুষ আল্লাহর খলিফা। খুঁজ দিয়া দেখেন, জিজ্ঞেস করলে আমি ও ফিলের খলিফা, আমি ও সাবর খলিফা, তা আল্লাহর খলিফারা কোথায়? আপনি আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন যেখানেই দেখেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিকটা বুঝার তৌফিক দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। শেখ, ওইদিন আপনি কইলা আমরা এখন তো যারা দুনিয়াতে আছি, আমরা যদি এই জিনিস সকল দেখিয়া, এই ক্ষমতাধর মানুষ সকলের এই অবনতি দেখিয়া যদি আমরা অতদিন তো ফেরাউন নমরুদের কথা আমরা আলিম উলামা সকলের মুখে শুনছি, বর্তমানে যে যেমন সিরিয়া হোক, বাংলাদেশ হোক, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন বছর ক্ষমতা আছিল, কিন্তু দেখা গেছে লাস্টে কয় খোলাফাতার মাঝে গেছে, কোটি কোটি টাকা দেওয়ার বাদেও খোলাফাতার কিতা বস্তু হয়েছে। এই জিনিস সকল দেখার বাদে আমরা যারা এখনো দুনিয়ায় আছি, যারা দেখলাম খানে শুনলাম, এর বাদেও যে আমরা এখান থেকে শিক্ষা নেই না, তাহলে আমরা পরিণতি কিতা হইতে পারে? এটা সহজে একটা কথা হলো, ফেরাউন যখন মুসা আলাইহিস সালামকে দাওয়া করছিল নীল দরিয়ার পারে, কুরআনের বর্ণনা এগুলা, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন তুমি এক কাজ করো, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করো। উনি আঘাত করলেন, আল্লাহ রাস্তা 12টা বানিয়ে দিয়ে দিলেন। উনি চলে গেলেন মধ্যখানে, ফেরাউন আসলো একদম মুখে, উনি চলে গেলেন ওই পারে, ফেরাউন মধ্যখানে। তখন আল্লাহ সমুদ্র কি করলেন? রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। ফেরাউন তখন ঈমান আনছিল, বলছিল আমানতু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাযী আমানাত বিহি বানু ইসরাঈল ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। আল্লাহ আমি ঈমান আনলাম সেই আল্লাহর প্রতি যে বনি ইসরাঈল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছিল। শেষে যখন দেখলো তার উপরে জুলুম চলতো, অর্থাৎ তার পানি সুবানি হচ্ছে, সে বললো আনা মিনাল মুসলিমিন, আমি তো মুসলমানদের একজন। আল্লাহ বলে না, তোমার ছাড় দেওয়া হবে না। ফালইয়াউমা নুনাজ্জিকা বিবাদানিকা লিতাকুনা লিমান খালফাকা আয়া, তোমার বডি আমি আজকে রাখবো, কিয়ামত পর্যন্ত তোমার মতো ফেরাউন যারা জুলুমবাজ এরা যেন শিক্ষা নেয়। আমরা কিন্তু বিষয়টা অনেকে ভিজিট করে ফেসবুকে দেখে, কিন্তু এটাতে শিক্ষা নেয় না। ফেরাউন আনা রাব্বুকুমুল আলা বলছিল, তাকে আল্লাহ শক্তি বানিয়ে রাখছেন, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তো হয়ে যায়। এই যে বললাম, যিনি দুপুরের খাবার খাইতে পারেন, ওনার বাপ থেকে তো শিক্ষা নেয় নাই, ওখান থেকে তো ফ্যামিলিতে শিক্ষা নিলে হয়ে যেত। মাথায় পট্টি, হাতে তসবি, কত দুঃখা মানুষের আমরা দেই, আর যখন ক্ষমতায় যাই সব ভুলিয়ে যাই। আলিমুল্লামা দেখলেই জঙ্গি, বালা মানুষ দেখলেই, দাঁড়িয়ে দেখলেই জেলে ঢুকাও, আয়না করে ঢুকাও, গুম করো, খুন করো। আজকে কোথায়? আজকে তো শিয়াল নয়, বিকালে একবার বাহির হয়। শিয়ালের মতো তো বাহিরে তো ওই সুযোগ তোমাদের নাই। শিয়াল দিনে বাইরে না, কিন্তু বিকালে ফজর এখন তো শিয়ালে ঘুরে, আর ইউকে শিয়াল তো সারাদিনই ঘুরে। কিন্তু বাংলাদেশে যারা জুলুম করছে দেখলাম, আজকে শিয়ালের চেয়ে আরো অধপতন হয়ে গেল তাদের। এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। আমরা যেন আগামীতে যেন যারাই আছি শিক্ষা নেই না, যদি তারা কিতাব পরিণত হইতে পারে। এই তো অতীতে যারা হয়েছে, আর আপনি এরকম হবে। আজকে অনেকে বলে ইসলাম এবং কোরআনের সাথে রাজনীতি মিল নাই, এইসব জাহিলি কথা। আমিনুল ভাই, এর না বোঝার তো কিছু নাই। এখানে তো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স না, যেটা আমি বুঝি না। একটু চিন্তা করেন, সোজা পথ, একটা বাকি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে
মক্কায় যখন থাকতে পারলেন না, আল্লাহর হুকুমে মদিনায় চলে গেলেন, ওখানে দোয়া করলেন, রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিন ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন ওয়াজআলনি মিন লাদুনকা সুলতানান, সুলতান আসির রাষ্ট্র ক্ষমতা। দোয়া করলে আপনার নামাজ কায়েম হবে না, সুদ বন্ধ হবে না, এটার জন্য আইন লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইন করে এগুলো সব বন্ধ করেছিলেন। 10 বছর মদিনা নামক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপরে জি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু দেশ চালাইলেন, ওমর সাইর খলিফা দেশ চালাইলেন, সাহাবায়ে কেরামরা দেশ চালাইলেন। আর আমরা যদি বলি আজকে ইসলাম আর রাজনীতি আলাদা, তুমি কোথা থেকে আসলে আলিমুল আমা হলে দেশ চালাইতে পারবা ইনশাআল্লাহ। এটা কোরআন তো একটা এই বিষয়ে সব বিষয়ে গাইড তো হইছে। আকিমুস সালাহ যেমন আল্লাহ বলছেন, আকিমুদ্দিন বলছেন, আকিমুস সালাহ নামাজ কায়েম করো, আকিমুদ্দিন দিন কায়েম করো। আল্লাহ বলছেন ওয়া তাতাফাররাকু, তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না। আজকে মানুষদেরকে যারা উল্লু বানিয়ে হয় না ইসলাম আর রাজনীতি আলাদা, এটা মুনাফিক বলতে পারে, এটা কোনো মুমিনের কথা হতে পারে না। যে বলবে তার ঈমান থাকবে না। তুমি রসুলের 10 বছরের তুমি মদিনার জীবনকে তুমি অস্বীকার করলা। সাইর খলিফা জানারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে ঢুকবেন উম্মতদের মধ্যে, উনি প্রেসিডেন্ট খলিফা ছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেশ চালাইলেন। অর্ধ পৃথিবী, বাংলাদেশের মতো আর ইউকের মতো ভূখণ্ড নয়, অর্ধ পৃথিবী শাসন করলেন। আর আপনি আজকে বলেন না এগুলা ইসলামে নাই। ইসলাম কি তুমি বুঝো? তুমি কি পড়ছিলা ইসলামের দ্বারা গুলা? আমি ওখানে একটা জিনিস কই, শেখ লগে বাইরে সাইরাম আপনার লগে এটা কিতা আপনার ডকুমেন্ট কিছু আপনি যাইবা কোন আনো? আমি তো আমার বাসা যাইবা, এই ডকুমেন্টটা কিতা আপনি আমারে দেখাইবানি? জি না, যে ডকুমেন্ট বুঝোন যোগ্য ব্যক্তি, সলিসিটার, ব্যারিস্টার কিংবা যে যোগ্য ব্যক্তি আনবে। আমি ওই জিনিসটা কিতা লাগে আপনার কইলাম, দেখো অনেক সময় আছে কি নাই ওদিন আমরা কই যেনে কিতার যদি ডাক্তার আপনার যদি বেমার হয়, আপনি কিতা গিয়া আমার মতো মানুষের এখন যে কইবানি বলে আমিনুর ভাই ফেসবুকে লাইভ দেখাও আমি বেমার, তো আমার বেমার ভালো হয়ে বুঝি না। আপনি ডাক্তার সাহেবের কাছে যাইবা, আপনি আপনার মসজিদ ইমাম সাহেবের কাছে যাইবা, আমার একটু ফানি ফোরা দুকা কিংবা আমার একটা দোয়া বাতিয়ে দুকা কিংবা ডাক্তার সাহেবের কাছে যাইবা। তো সেম জিনিস যে সময় আপনার কোনো খানি লাগে গরো, আপনি যাইবা বুসি মালের দোকানে আপনার খানি আনবার লাগবা। এটা জিনিস আমরা পালা ঠিকানে বুঝি। লন্ডন যাইতে আপনি কি আপনার মসজিদ ইমাম সাহেবের কইতা নাই বলে হুজুর আমি লন্ডন যেতাম কি দোয়া করুক না, আপনি এপ্লাই করবা। আপনি বুঝেন কোন এপ্লাই করতা খারে দেখাইতা। যদি আপনি খাইনি যদি বুঝেন না, আপনার পয়সা দিয়া বড় সলিসিটার বারাসটা গেছে যাইবা ভাই বোনে নকল। কিন্তু আপনার দেশের রাষ্ট্র যেদিন আপনার আমার হক, আপনার আমার দায়িত্ব, আপনার দেশের হক আদায় করবা, এমন মানুষরা আমরা কাছে যে মানুষের কথা আমরা অনেক সময় ইলেকশনে কই অমুক চরিত্র ফুলের মতো চরিত্র আসলে নমাজ পড়ে না হোক, তো আমরা কিতা করতাম যোগ্য এবং সঠিক মানুষের কাছে দিতাম, যেখানে দিলে আপনার আমার সমাজ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ, যেখানে দিলে আপনার আমার হক আদায় হইব, যেটা আমরা হক আদায় করতে পারবা, এইরকম মানুষের কাছে আমরা দায়িত্ব দিতাম না। এই সময় আইলে আমরা কই না হুজুর হলে ইটা বুঝতা নাই, ইটা জানতা নাই। হুজুর হলে যদি ইটা বুঝি না বুঝতে রাখে যে আপনি আমার কথা যেটা আল্লাহর বিধান কোরআন, এই কোরআনটা তো সবচেয়ে বেশি খেয়ে বুঝুন, হুজুর হলে বুঝুন, আলিমুল আমা হলে বুঝুন। তারা যদি দায়িত্ব পায় আপনার আমার ইকান বিশ্বাস আপনার আমার হক নষ্ট করতে নাই, আপনার আমার অধিকার নষ্ট করতে না। কিতাব হলাম কি কইলাম না তখন আপনি আর কিছু কইতানি মেসেজ দিবা ইনশাআল্লাহ, নাইলে আপনার কন্টাক্ট রাখা তিলাওয়াত শুনমু। আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো কিছু কথা বললাম, ওলামায়ে কেরামরা আছেন, স্কলাররা বলবেন। এই দেখেন ছোট্ট বিষয়গুলো দেখেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি প্রতিটি এলাকায় এখন ইসলামী ব্যাংক আছে। ইসলামী ব্যাংকের সবাই যেমন ঋণ নিচ্ছে, টাকা রাখতেছে, সবাই অধিকার পাচ্ছে। ইসলাম এরকম যদি সবার আল্লাহ সবার, সূর্য সবার, চন্দ্র সূর্য আল্লাহ সবাই পাচ্ছে। এখানে কোনো বলে বিধর্মীরা কি করবে আর আমরা কি করবো, আল্লাহ যেহেতু সবার স্রষ্টা, আল্লাহর বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। এটার মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়াহাদা কিতাবুন আনজালনা মুবারাক, এটা হচ্ছে বরকতময় কিতাব, ফাত্তাবিউ, যদি তোমরা এটা ইত্তেবা করো তাহলে এই বরকত পাইবা। এই বরকত সবাই পাবে। তো এই জন্য আমাদের আসুন আমাদের দেশ জন্মভূমি বাংলাদেশকে আমরা কোরআন এবং সুন্নাহ দিয়ে সাজাই, এবং এই মডেলে যদি আমরা দেশটা চলে আল্লাহ বারাকা দিবেন। আল্লাহ বলছেন নফতার লোকেরা যদি ঈমান আনে এবং ভয় করে, লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ, আকাশ এবং জমিনের সব বরকতের দরজা আল্লাহ খুলে দিবেন। এটা আল্লাহর কথা। এই জন্য আসুন আমরা ইসলামের ভিত্তিতে আমরা একবার তো সবাইকে দেখলাম, আমরা সব তন্ত্রমন্ত্র দেখা শেষ, ইসলামকে একবার আমরা অ্যাপ্লাই করি। আমরা মুসলমান দাবি করি, আল্লাহর বান্দা আমরা দাবি করি, আল্লাহ স্রষ্টা দাবি করি, আল্লাহর আইনকে ভালোবাসি না। এটা কোন ধরনের কথা? আমি আল্লাহকে আল্লাহ মানি, আল্লাহর বিধান দেবো, এটা ছুটো, এটার মধ্যে রাজনীতি নাই। আল্লাহর কাছে কি এগুলা রাজনীতির ভান্ডারকে খালি আল্লাহর কাছে? আমি ইন্ডিয়ার থেকে অন্য দেশ থেকে আমি রাজনীতি আনতে হবে? আল্লাহর কাছে সব আছে, এবং কোরআনের মধ্যে তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাই, আল্লাহ বলে সবকিছু আমি দিছি কোরআনের মধ্যে। কি নাই? আপনি সূরাগুলা দেখেন, বাকারা দিয়ে শুরু হয়েছে, ফাতিহা দিয়ে শুরু হয়েছে, স্পাইডারের নামে, মাকড়সার নামে সূরা আছে, পিপিকিলের নামে আছে, হাতির নামে আছে, পুরুষের নামে আছে,
মহিলার নামেও আছে। সূরা কাফিরুন কাফিরদের নামে আছে, মুনাফিকুন মুনাফিকের নামে আছে, মুমিনুন নামে আছে, মহিলাদের কি নাই কোরআনে? আমরা কোরআনের কাছে আসি না, এই জন্য বলি কোরআনের রাজনীতি নাই, এগুলা রাজনীতি করিয়েন না। এর মানে আমরা অজ্ঞ, আমি জানি না। এই জন্য আসুন আমরা সবাই কোরআনকে স্টাডি করি। নিজের মাতৃভাষায় বাংলা ভাষায় আছে, পৃথিবীর সব ভাষায় কোরআন হাদিস আছে। আপনি পড়েন, নবীদের জীবনী পড়েন, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের জীবনী পড়েন, দেখবেন তখন বাগে আর বইসে পানি খাবে। ওনারা বলছিলেন ফুরাত নদীর তীরে যেটা কুত্তা যদি আনা খাই আমরা, আমি জবাব দিতে হবে। এটা কোনো সেকুলার বলতে পারে নাই, এরা যারা ইমানদার এরা বলছিলেন। আজকেও যদি ইসলামের হাতে বাংলাদেশকে উঠাই দেওয়া হয়, ইসলাম যে শান্তি এটা বাস্তবে আমরা দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দেন। আমিন। জাযাকাল্লাহু খাইরান। হাযা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আমিন। জাযাকাল্লাহু খাইরান শেখ। অত সুন্দর করে কোরআনের কথা কইছেন, না কোরআন যদি আমরা একটু শুনি না, আপনার কণ্ঠে শুনি কণ্ঠে, তাহলে শান্তি পাইতাম না। ওকে আমরা একটু আল্লাহর কালাম আমরা মধুর কণ্ঠে আমরা শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমরা শাইখের কাছ থেকে শাইখ প্লিজ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير الله أكبر الحمد جزاك الله خيرا يا شيخ আপনার মূল্যবান সময় দিছেন জি আপনারা শুকরিয়া আল্লাহ আপনার এই খিদমতকে কবুল করুক আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ পৃথিবীর সব উম্মারে maaf করে দেন আমিন আমাদের যাদের প্যারেন্টস দুনিয়ায় নাই আল্লাহ যেন ওনাদেরকে maaf করে দেন যারা জীবিত আছেন নেক হায়াতে তৈয়বা দেন আমাদের পরিবার পরিজন যেন আল্লাহ নেক হায়াত এবং হেদায়েত দেন আমাদের বাচ্চাদের যেন আল্লাহ দ্বীনের মুজাহিদ এবং দ্বীনের খাদিম হিসেবে কবুলের মঞ্জুর করেন আমিন শেখ খাস করে দোয়া করব আমরা সরওয়ালম ভাইর আম্মার শরীরটা বেশি খারাপ ইনশাআল্লাহ খাস করে দোয়া আমার আম্মা আব্বারও শরীরটা খারাপ আমার ওয়াইফেরও খারাপ আর অনেক অসুস্থ মানুষ আছে জানি না জানলাম সবার জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আরো যারা অসুস্থ আছে আমার মামা একজন সরকাতো আছে ইয়া আল্লাহ আল্লাহ সবাই কিটা ইসিএল হসপিটালে গত দিনের গিয়ে দেখেছি দোয়া করব আজিলান কামিলান ইনশাআল্লাহ এবারে তো শেখ ফাহিম ভাইর তো সিন্দা দারুল উম্মাহ মসজিদের খতিব আসলা ফাহিম খুব অসুস্থ সরকাতো মানে লাস্ট স্টেজ আছে খাস করে দোয়া করব শেখ আল্লাহ শিফা দে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যারা দুনিয়াতে হায়াত শেষ খাতিমা বের আল্লাহ খায়ের করতে ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর বারাকাল্লাহু ফিকুম আমরা আমরা শেখ হলে ফাইসি মা ইনশাআল্লাহ ওকে ইনশাআল্লাহ আমরা আরেকজন ভাই আছেন আমরা পরিস্থিতি কমিউনিটি লিডার ইনশাআল্লাহ এবং চ্যারিটেবল পারসন আমরা বাইরে গেছি একটু শুনবো ইনশাআল্লাহ ভাই আজকে আমরা এখানে ফোরসি জানাজা হইল গিয়া আপনার 3 জনের 2 জন পুরুষ একজন মহিলা প্লাস আমরা গত কালকেও 6 জনের ফোরসি এর আগের দিন ফোর হইছে জোরে রক্ত 4 জন মাগরিব আসর রক্ত আরো একজন হাজার হাজার মানুষের নামাজ পড়লাম এই যে আমরা ক্ষমতা দেখাই ক্ষমতা হই এই তো মানুষগুলা আর কিতা ক্ষমতা দেখাইতে পারবো আমরা ঠিক কিতা মেসেজ লার্ন করতে পারি একটু তো শেখ আপনি আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি তো আমাকে একটা ক্যামেরার সামনে কথা বলার তো সুযোগ আমাদের ওইরকম আল্লাহ দেয় না তো আমিনুল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে সুন্দর একটা পয়েন্ট যে আমরা জোহর এবং আসরের নামাজের সময় বিশেষ করে জোহরের নামাজে ইসলামের মসজিদে সব সময় আমি চেষ্টা করি যে যাতে নামাজটা পড়তে পারি এই জন্য যেখানে আসলে আমরা সাধারণত এই জানাজার নামাজটা পাই তো জানাজার নামাজের গুরুত্বটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করছিল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জানাজা নামাজটা পড়লে আমাদের লাভটা কি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে একটা উহুদ পাহাড়ের যে ভ্যালু একজন যদি জানাজার নামাজ পড়ে ওই পরিমাণ ভ্যালু তার আমলনামায় দেওয়া হয় এটাকে কিরান বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে 1 কিরান পরিমাণ
তো এটা সাহাবীরা ওরা অর্থটা বোঝে না, জিজ্ঞেস করছে এরা ছিল কিরানটা কি, তখন বলছে যে একটা উহুদ পাহাড়ের সমান। আর হ্যাঁ আপনি দেখছেন তো, আমরা দেখছি। তো এরপরে বলছে যদি কেউ ওই জানাজার লাশের সাথে যদি যেখানে মাটি দেয়, মাটি দিতে যায়, তাহলে 2 কিরান পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় দেওয়া হইবে। তো আমরা আজকে 3 জন পাইছি। আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে এই ভাইয়েরা আর চলে আসবে না কখনো এই দুনিয়াতে। আর একটা দুনিয়া, তারা মারা যাওয়ার সাথে সাথেই এই দুনিয়া তাদের শেষ, আখিরাত শুরু হয়ে গেছে। এবং আপ টু ডে অফ জাজমেন্ট ইসরাফিল আলাইহিস সালাম ফু দিবেন, এর এই পর্যন্ত সে কিন্তু, আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদেরকে এই যে ঘুমটা দিবে, এই ঘুমটা যেন বাসর রাত্রে ঘুম হয়, আল্লাহ যেন তাদেরকে হিসাবের দিন হিসাব সহজ করে দেয়, আমাদেরকেও যেন এরকম সহজ করে দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষ এবং সামনের পুরুষ, এগুলির জন্য আমরা দোয়া করি। আপনি বলতেছিলেন আমিনুল ভাই যে শক্তির কথা বলতেছিলেন, আল্লাহ বলছেন লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব আমার। আমরা একটা পাউডারের চাইতেও ছোট, যে অণুপরমাণু আছে না পৃথিবীতে, অণুপরমাণু, আমরা ম্যানকাইন্ড এর চাইতে আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চাইতেও ছোট। আমাদের কোনো পাওয়ার নাই, আমাদের কোনো পাওয়ার নাই। আমাদের যেটা পাওয়ার সেটা আল্লাহ যেটুকু আমাদেরকে অন্তরের ভিতরে দেয়, ওইটুকু আমাদের পাওয়ার। ওই পাওয়ার নিয়ে আমরা চলি, ইমানিক পাওয়ার, যেটা আপনি যেটা বলেন ইমানিক পাওয়ার, আলহামদুলিল্লাহ। তো সেই ইমানিক বলে আমরা দুনিয়ায় যতদিন আছি, অক্সিজেন অতদিন আমাদের ছাড়বে না, অক্সিজেন আল্লাহ দিবেন। এই আল্লাহর কাছে শুধু ওই পাওয়ারটাই আমরা চাই দুনিয়াতে, যে আমরা ওই তাগুদি পাওয়ার চাই না, যে তাগুদি পাওয়ার যারা বলবে যে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনসাধারণ। হ্যাঁ, জনসাধারণ যদি হয়, আজকে এই অবস্থায়, পৃথিবীর এই অবস্থায়, আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ একটা লেভেলে আইসা যখন আমেরিকার হেড অফিসটা যখন পুড়িয়ে যাইতেছে, তখন এই পাওয়ার কোথায়? যেই পাওয়ার দিয়ে আজকে গাজাকে ধ্বংস করে দিল, তাদের সেই পাওয়ার আজকে ঘরের ভিতরে, বুকের ভিতর লাগছে, কোথায় তা থামাইতে পারে না। দেখছেন তো, আপনি জানেন তো। আর আব্দুল কাইম ভাই ওইটার উপরে আলোচনা রাখছে যে ন্যাচারালি যে আগুন লাগছে আজকে সমস্ত শক্তি তাদের জিরো হয়ে গেছে, তারা ছাড়িয়ে দিচ্ছে যে ওটা যতটুকু পুড়িয়ে শেষ হইতে পারে, আমাদের কিচ্ছু করার নেই। আমিনুল ভাই, তো এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, জি, সব ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল দেশ, ধনী দেশ আমেরিকা, এবং ধনী দেশের ধনী অহলের জায়গায় আগুন লাগছে, কিন্তু তারা কইছে আমরা আর কিচ্ছু করার আর নাই, ক্ষমতা শেষ। এতে বোঝা যায় সব ক্ষমতার উৎস মানুষ নাই, এবং সব ক্ষমতার উৎস কোনো দেশ নাই, ক্ষমতার উপরেও ক্ষমতা আল্লাহ আছে। কি বলে আপনি তো এটাই বলতে চাচ্ছেন, আজকে শেষে বলছেন, একটু বলেন, আরো যদি বলেন। কথা বলতে যে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আচ্ছা ওকে, মাইক আপনি যাবেন না? আমি যাই একটু, না কোথায় যান? আচ্ছা ওকে, বলেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, আমার দেশের বাড়ি চাঁদপুর। মাশাআল্লাহ। আমি কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আজকে আমরা দেখতে পারতেছি যে আমেরিকা লস অ্যাঞ্জেলেস পুরে ছাই হয়ে গেছে আর কি। কিন্তু আসলে আল্লাহ তাআলা মাইর কখনো ছাইরা দেয় যে তুমি উঠতে থাকো, কিন্তু ছেড়ে একবারে শেষ পর্যন্ত কি ছাড়েন না, যে তুমি যাও, যত দূর যাইতে পারো তুমি যাও, কিন্তু এক সময় আমার হাত থেকে তুমি কি রেহাই পাবে না। যেমন দেখেন আজকে এই যে আমেরিকা গাজাকে আজকে ধ্বংস করে দিছে। আজকে শিশুরা কিরকম খাবার পায় না, তারা কত কষ্টে জীবনযাপন করতেছে। তো আমরা দেখতে পেলাম কি আজকে তাদের যে কষ্ট, আর্তনাদে আল্লাহর অভিশাপ আজকে লস অ্যাঞ্জেলেস এসে পৌঁছাইছে। তো এই জন্যই কি ভাই, আমাদের সবসময়, আমরা যারা মুসলিম আছি, আমাদের সবসময় এইগুলো থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। আজকে যে খুব সুন্দর বয়ান করছেন হুজুর, যে আমাদের দিক থেকে শিক্ষণীয় জিনিস আছে, যে আমাদেরকে সবসময় তওবা ইস্তেগফার পড়া, আমাদেরকে বিভিন্ন সময় যেরকম আযাব গজব থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করে। আমরা যাতে এইসব দিনে গজব খেনে মানে আসে, একটু দেখতে আমরা বলতেন এইসব আযাব গজব আসার একমাত্র কয়েকটা কারণ আছে। যখন আল্লাহ তাআলা দেখে যে কিছু জনগোষ্ঠী আল্লাহর হুকুম হাকাম থেকে তারা বিরত হয়ে গেছে, এবং তারা অন্যায় অবিচার, সমাজে খুব বেশি অন্যায় অবিচার হচ্ছে, তখন আল্লাহ তাআলা ওই জনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহ তাআলা আযাব গজব নাজিল করেন। দেখেন কিছুদিন আগে আমরা দেখছিলাম যে এরকম
দুবাইতে অনেক ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, এটার কারণ কি? হ্যাঁ, এরকম এরকম ক্ষমতা দেখেন কিছুদিন আগে যেরকম আওয়ামী লীগ সরকার যে অত্যাচার অবিচার করছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষের আত্মনাদ, মানুষের কষ্ট, তারা কি ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত নাই। তো এখন আর কি আমাদের সবাই, আমরা যারা আছি ইনশাল্লাহ সবাই মুসলিম, আমাদেরকে একটাই চাওয়া, আমরা কোনো বিএনপি করি না, আওয়ামী লীগ করি না, আমরা চাই যে ভালো আমাদের দেশ বাংলাদেশ ভালো থাকুক, বাংলাদেশে সুষ্ঠু সরকার আসুক, বাংলাদেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলুক, এই আমাদের চাওয়া পাওয়া। আচ্ছা, আপনি তো আজকে এখানে জুম্মার নামাজ পড়েছেন এই মসজিদে, এবং সাথে কিন্তু 3 জনের জানাজা আমরা পড়ছি, 2 জন পুরুষ 1 জন মহিলা, গতকালকে 6 জনের জানাজা পড়ছি। এই মৃত্যু থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি? আসলে মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু আসবে, আজকে হোক কালকে হোক, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। তো মৃত্যুর আগে মৃত্যুর সামানা তৈরি করা, যে ভাই আমরা এই দুনিয়া চিরকালের জন্য আসি নাই, একটা না একটা সময় আমাদেরকে চলে যেতে পারবো, এবং ওই চলে যাওয়ার সময় আমরা কি নিয়ে যেতে পারতেছি? আমরা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআন দিয়েছে, আমাদেরকে সুষ্ঠু পথ পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলগণ পাঠিয়েছেন, এবং দেখাইছে যে পথে গেলে আল্লাহ রাসূলকে পাওয়া যাবে, জান্নাতকে পাওয়া যাবে, আমাদের কই রাস্তা চলতে হবে। আজকে যে ভাই যারা মারা গেলেন, দেখা যায় আল্লাহ তাআলা কবরে গেলে ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে তুমি কত সম্পদ অর্জন করছো, তুমি কত সম্পদের মালিক ছিলে, এটা আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবে না। তুমি চেয়ারম্যান ছিলে না, তুমি দেশের বাদশা ছিলে, এগুলো জিজ্ঞাসা করবে না। যখন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে কবরে শোয়াইলেন, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে যখন কবরে শোয়ানোর জন্য তারা করলেন, যে কবর কি জিজ্ঞাসা করলো যে কবর তুমি জানো কাকে শোয়ানো হইতেছে? ইনি হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রিয় মেয়ে, যাকে কলিজার থেকে বেশি ভালোবাসতেন। তো ওনাকে তুমি তোমার সর্বোচ্চ আচরণ করো তার প্রতি। তো কবর উত্তর কি দিছিল? যে না, আমি ওনাকে চিনি না, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেয়েকে চিনি না, আমি ওনার কি বংশ ওটাও চিনি না, আলী রাদিয়াল্লাহু স্ত্রী ওটাও চিনি না, আমি চিনি কি ওনার আমল আখলাস। তো উনি যদি ওনার আমল ভালো করে থাকে, ইনশাল্লাহ আমি ওনার সাথে ভালো ব্যবহার করব। তো একজন যিনি তার সাথে এরকম ব্যবহার করতে, আমি তো আপনি নগণ্য মানুষ ভাই, আমাদের সাথে কি হবে ভাই? তো এই জন্য এখনো সময় আছে, আমরা আছি বা জীবিত আছি, আমাদের হায়াত থাকতে আমরা যেন ওইটা উপলব্ধি করতে পারি, যেন আমরা আল্লাহর হুকুম আহকাম গুলো মেনে চলতে পারি। ইনশাআল্লাহ আমাদের সঠিক আল্লাহ যেন আমাদেরকে জান্নাতুল আমাদের পৌঁছায় দেয় ইনশাআল্লাহ। আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা আজকে বিদায় লিমের আগে আমি জিনিসটা কই, আজকে আমরা লাইভের উদ্দেশ্য হইল যা আমরা দেখাইতাম, ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ, আমরা আজকে কয়েক হাজার মানুষের নামাজ পড়ছি, প্রায় 120 বছর বয়স পুরানা কিন্তু এই মসজিদটা। আর এই মসজিদের মাঝে আজকে আপনারা আলোচনাও শুনছিলাম, ইউকে বিএনপির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এম.এ. মালিক ভাইও আজকে একটু আগে বক্তৃতা দিচ্ছেন লাইভের মাধ্যমে, আমরা শেখর লগে পাইছি, আমরা আরো ভাই নকল দিয়ে পাইছি, অনেক লগে আলোচনা করছি, আমরা নাসিদ শিল্পীরও পাইছিলাম, আনু ভাই তাইনে একটা নাসিদ করছেন, আলোচনা করছেন। শেষ কথাটা আমি ওখানেই কইমু, বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন, মরিতে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। আর আমি আমিনুর চৌধুরী সব সময় কই এই কথাটা, এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আর আপনি মারা যাবার বাদে মানুষে আপনার জন্য দোয়া করে। এখন কত হইতে পারে বলে আমিনুর চৌধুরী ভাই আমারে তো বেশি মানুষের চিনে না, কয়জনে দোয়া করবে? আপনাকে কত লক্ষ কত হাজার মানুষের চিনুক, এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে আমার এই কথার উদ্দেশ্য হলো আপনার ফ্যামিলির মানুষকে আপনি মারা যাওয়ার বাদে দোয়া করবে, আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আপনার সাথে চলছিল এরা কি দোয়া করবে, আপনার এলাকার মানুষ কি দোয়া করবে, আপনার আত্মীয় স্বজন কি দোয়া করবে? বলে হ্যাঁ দোয়া করবে। বলে না, আপনি নিজেরা জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি তাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার করেছেন যে ব্যবহারের কারণে তারা আপনার উপরে আপসেট আছে, যেটা মরলে হয়তো অনেক আছে, আমাদের এলাকার অনেক মানুষ মারা গেলে হয় মরছেনই ভালো হয়েছে, কারণ এগুলো আমরা এলাকার মধ্যে খুব যাতাইতো, খুব যন্ত্রণা দিত, খুব কষ্ট দিত। এইরকম যাতে আমাদের না হয়, যদি আমরা কেউ কষ্ট দিয়ে থাকি আউকা আমরা তাদের কাছে ক্ষমা চাই, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় ক্ষমা চাই, বলে আমরা আল্লাহ প্লিজ আমরা আপনি আমরা মাফ করে দোকা, আর যারা কষ্ট দিছি তারা গেছে ক্ষমা চাই, কারণ আপনি মারা যাওয়ার বাদে কিন্তু আর মাফি চাইতে পারবা না। আর আপনারাও যে কেউ কষ্ট দিয়ে থাকে, দুঃখ দিয়ে থাকে, প্লিজ আপনিও তাদেরকে মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন।
কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন মানুষে যদি কোনো মানুষকে না জানাইয়া ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবে। আপনি দোয়া করবেন, আপনার জন্য ফেরেশতা হলে দোয়া করবেন। তাই আউকা আমরা এই সময়টা ফ্রি টাইমটা ইউজ করি। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ বিহামদি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই তাসবিহ হল ফরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে মানুষ এই তাসবিহ হল ফরবা আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত খালি জায়গা আছে আল্লাহ নেকি দি বইরা দিবা আর জান্নাতে একটা করে গাছ লাগাই দিব। আর আমরা বেশি করে জান্নাত চাইমু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তি এই দোয়াটা 3 বার পড়বা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার, তখন জান্নাতও আল্লাহ একটা জান্নাতের রিকোয়েস্ট করব, আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিলেও কা জাহান্নামের রিকোয়েস্ট করব, আল্লাহ ওনারে জাহান্নাম থেকে ক্ষমা করে দেবে। জাযাকাল্লাহু খাইরান। মাতে কথা বলিলে মাফ করবা, আপনারা শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহু খাইরান। আর কোন মেসেজ দিতেন আপনি? ওকে, আজকে আমরা এখানে বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ। দোয়া রাখবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য, আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদেরকে সুস্থ রাখে, আমরা প্রবাসী জীবন আমাদের দেশে যারা আছে সবাই ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাযাকাল্লাহু খাইরান। আজকে আমরা এখন বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ। মাতে কথা বলিলে মাফ করবা, অন্য সময় অন্য কোন থেকে লাইভে নাইলে আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে দেখাইবো। ততক্ষণ ভালো থাকবা। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আপনারা অনেকে কইন বলে আমিনুর উস্তাদ দিবা, আমরা চাই আপনারা লগে অ্যাডমিন হইতাম। আপনারা যদি চাইন আমরা লগে অ্যাডমিন হইতা, আপনারা এলাকার সুন্দর জিনিস সকল তুলিয়া ধরতা, জানাজা তুলিয়া ধরতা, হাদিস তুলিয়া ধরতা, কিংবা খেলাধুলা অনুষ্ঠান তুলিয়া ধরতা চাইন আমাদের এই চ্যানেলের মাঝে লাইভের মাধ্যমে, প্লিজ আপনারা আমরা ইনবক্সে যোগাযোগ করবা। আর ইনবক্সে খালি লিখে দিবা বলে আমি আমিনুর উস্তাদ দিবার লগে যোগাযোগ করতাম চাই, ইনশাআল্লাহ আপনার লগে যোগাযোগ করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।